Hello students, how are you? I hope you are fine and you are safe. Students, today we are going to read English first paper class 8. So students, look at the picture. What are you saying in the picture? Yes, some people, they are playing with trees, they are planting trees. So, what it means? It means they love trees. These people love trees very much. So you can guess what's our today's lesson? Yes, today our lesson is the man who loves trees. Yes, it is lesson 4, unit 5, the man who loves trees. Again, look at the picture, students. What can you see in the picture? There is an old man. Who is he? Do you know this person? Look at this description. The man's name is Kartik Paramanik. His father's name is Suren Paramanik. And his mother's name is Subhash Bala. And here other descriptions, his village, his upazila, district, birth year, profession, passion, quantity of plant and identity. Students, you have already known about Kartik Paramanik. So, now we can read the passage. So, read the passage silently only for understand the contextual meaning. Okay students, I think you have read the passage already and there are some difficult words. What are the words? Yes, one word is profession. Profession. Look at the picture. In the picture, you can see one man is doing something and he is a hairdresser. So profession means occupation or job. Now students, write a sentence with profession. Kartik Paramanik is a hairdresser by profession. Now another word, what is it? Sapling. Sapling. Do you know the meaning? Yes, go to the picture. In the picture, you can see a small plant. Yes, sapling means seedling. That means a small plant. And you can make a sentence, Kartik used to plant sapling. Now, we can see another difficult word. What is that? The word is mission. Yes, I can explain the word. Suppose you want some success and then you have a mission. You should have a mission. That means you have to target something for your success. So, I can say in Bangla, mission means lokho. Okay, you have to get something with a target. That means lokho. Okay, look at the picture. Here, some athletes are running to get their target and it's their mission. So, write a sentence with mission. The sentence is, no vision is succeeded without a mission. Now, the another word is gigantic. I am writing the word on the board. Gigantic. Now, look at the picture, students. In the picture, you can see a tree and the tree is very large. So, gigantic means huge, massive or large. In Bangla, we can say Bishal. Okay? Now, you have to make a sentence. What will be the sentence? The sentence is, what a gigantic tree it is. Now, the next word is passion. What's the word? The word is passion. Look at the picture, students. Passion, you can see in the picture that a bird is taking care her children. That means
the bird is very caring and loving. So, passion means a strong desire or love. Now, can you make a sentence? Yes, the sentence is, my brother has a passion for cricket. Okay, students, let us have a tour to the farthest corner of Bangladesh. Look at the map. The map is showing Shibganj Upazila, where Kartik Pramanik lives. Can you see Shibganj Upazila? Yes, it is in Nawabganj district. And in Shibganj Upazila, there is a village. The name of the village is Tarapur. And at Tarapur, Kartik Pramanik lives. Students, so already we have learned some new words, no? Yes. What were the words? We can revise again. Profession. Okay. Kartik Pramanik is a hairdresser in his profession. You can see some other professions. Suppose you can think about me. I am a teacher. Okay, it's my profession. A man does something for his livelihood. Okay, this is profession. Okay, the next word, sapling. Already you have seen the picture. Sapling is little plant. And Kartik Pramanik loved to plant this sapling. And he planted so many sapling in his village that previously his village was just like a oasis, but now his village is green. Okay, so sapling means young plant, and you should always think about plant some saplings to make our environment green. Okay, students. Now, another word was mission. Already I have told about mission that the Bangla meaning is lokho. You have a target to get something, or you have a target to achieve some success. Okay, and then you have some plan, it is called mission. Then gigantic. Yes. Have you seen ever any gigantic man? Have you read the story of Aladdin? Yes. What about the gigantic man of Aladdin? Aladdin's story? Yes. Have you seen his picture? He is gigantic. Okay. And in our picture, we have seen a tree which is gigantic. And in Bangla meaning, we can say Bishal. Okay. The next word, passion. Passion, strong desire for something. Think about our cricketers, Saqib Al Hasan, Tamim Iqbal, Ashraful, Mustafiz. They have a strong desire, and in their childhood they had the desire to be a cricketer, and that's why today they are successful cricketer. So, have you understood the meaning of passion? Yes, I think you can. Read the passage silently, because after reading the passage, you have to do some task. What is the task? Yes, after the passage, there are some multiple choice questions in your book, and you have to answer the questions after reading. So, read silently and attentively. Okay? Students, again look at the picture. In this picture, we can see before 72 years, Tarapur was like this, without tree. You can see the picture. The village is very dry, the soil is dry, and there is no trees here. Okay? This is the present Tarapur. After 72 years, you can see the Tarapur is totally green. And how is it possible? It is possible for Kartik Pramanik, because he planted so many trees to make his village green and pollution free. So,
I think he is a great man. In this picture, what can we see? There is no shade and no trees. The old man is very exhausted. Can you recognize the man? Yes, he is a farmer. After doing work in his land, he is exhausted. And another man, he is also exhausted and sitting on the ground. And there is no trees, so the man is tired for the sunshine. And after that, Kartik Pramanik decided that he will plant more trees in his village. So let's see the next picture, students. In this picture, we can see there are some sapling, and Kartik Pramanik began to plant many trees in his village. Okay, students, look at your book in section B. There are some true-false statements. You have to decide which one is true and which one is false. Look at the slide. The sentence number 1, he planted the first tree 50 years ago. Sentence number 2, Kartik borrowed money from others to plant trees. Sentence number 3, he would plant trees around his hut only. Sentence number 4, at times Kartik would water his trees at night because he felt lazy during the day. Okay, I will not say you the answer. You have to find out the answer, okay? Students, I don't say the answers of true-false statements. You have to find out it, okay? Okay, students, have you seen the slide? Yes. The multiple choice questions are also given in your book too. So, you have to answer the questions. And do you want to read the passage again? If you want, you can read. And go to section D. There are some questions. Try to answer the questions. Now, students, I'm going to give you a homework. The homework is, I think you have seen someone around you who loves tree. Have you seen? Of course you have seen. So, the homework is, this is your homework. Try to complete it and submit it to your class teacher after your vacation. And this class you can again see in Kishore Batayon. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো।
আজকে আমাদের পাঠদানের বিষয় হচ্ছে সামাজিকীকরণ উন্নয়ন পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ 4, 5 এবং 6। অর্থাৎ আজকে আমরা পড়ব শিশু সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা। তাহলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে গণমাধ্যম কি। গণমাধ্যম হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যে মাধ্যমে সংবাদ, তথ্য জনগণের কাছে পরিবেশন করা হয়। আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তি যেটাকে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে আবার ব্যবহার করা যায়। চলো শিক্ষার্থীরা দেখি যে আজকের পাঠদানের পরে আমরা কি শিখব। সামাজিকীকরণে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব কি সেটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো, আর বিশ্বায়নের ধারণা আমরা বর্ণনা করতে পারবো। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সঠিক আচরণ কিভাবে করতে হয় সেটাও আমরা শিখব। মাধ্যমের ক্ষেত্রে যে উপাদানটি আমাদের সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখে তার মধ্যে একটি হচ্ছে রেডিও। রেডিও শুধু সংবাদই পরিবেশন করে না, রেডিওতে অনেক শিক্ষামূলক এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়, যার ফলে ব্যক্তি তার নিজ সংস্কৃতি এবং বিশ্বের সংস্কৃতির সাথে নিজেকে তুলে ধরতে পারে, নিজেকে পরিচিত করে তুলতে পারে। তারপরে আমরা যাব গণমাধ্যমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র শুধু তথ্যই পরিবেশন করে না, এটা আপন সংস্কৃতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে। একজন ব্যক্তি একটি সংবাদপত্র হাতে নিয়ে নিজ সংস্কৃতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন তথ্য এবং নিত্য নতুন খবর ঘরে বসেই দেখতে পারে, এবং এতে করে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ করতে পারে। নিজ সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করার জন্য একটা পত্রিকা একজন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। সুতরাং ব্যক্তি প্রতিনিয়ত একটি পত্রিকা অধ্যয়নের মাধ্যমে সামাজিকীকরণের সাথে নিজের অজান্তেই জড়িত হয়ে যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি সামাজিকীকরণে সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এবার আমরা দেখব সামাজিকীকরণের অত্যন্ত শক্তিশালী এবং জনগণ কর্তৃক সর্বোৎকৃষ্ট সর্ববৃহৎ সমাদৃত যে মাধ্যম সেটি হচ্ছে টেলিভিশন। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা শুধু দেখি না, শুনি না, দেখতেও পাই। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি টেলিভিশনে প্রকাশিত অনুষ্ঠান দেখার মাধ্যমে নিজের চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিকশিত করতে পারে। টেলিভিশনে প্রচারিত শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে শিশুর এবং ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশ অত্যন্ত সহজতর হয়। টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার মাধ্যমে ব্যক্তির রুচির পরিবর্তন হয়, ব্যক্তি চরিত্র গঠন সুন্দর হয়, শিশুর সামাজিকীকরণ বিস্তৃত হয়। এখানে টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্র ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটো দিক থেকেই প্রভাবিত হতে পারে। যদি সুস্থ কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, যদি শিক্ষামূলক ভালো কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, যদি আন্তর্জাতিক কোনো সুস্থ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, তাহলে সেই অনুষ্ঠান ব্যক্তি এবং শিশুর সামাজিকীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। আর যদি কোনো অশ্লীল, কোনো খারাপ, কোনো নেতিবাচক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়, তাহলে শিশু এবং ব্যক্তির চরিত্র গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তাছাড়া অনেক শিক্ষার্থী আছে না বুঝতে পেরে সারা রাত টিভি দেখার ফলে তাদের পড়াশোনার মনোযোগ নষ্ট হয়। আমাদেরকে আমাদের বিনোদনগুলোকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে।
আমরা যদি আমাদের এই বিনোদনের সংস্পর্শে থাকি তাহলে মনে রাখতে হবে যে আমাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ সম্ভব। আর এই গণমাধ্যমগুলো যদি আমরা নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করি তাহলে আমাদের চরিত্র গঠনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সুতরাং প্রতিটা গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই সচেতন থাকব। সামাজিকীকরণের আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে চলচ্চিত্র। সুস্থ, রুচিশীল এবং উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চলচ্চিত্র ব্যক্তি জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে রুচিহীন একটি চলচ্চিত্র ব্যক্তির উপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং আমরা আমাদের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যবহার করার সময় অত্যন্ত সতর্ক ভূমিকা পালন করব। এবার আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব দেখব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের পুরো বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এখানে আমাদের সময়ের অপচয় রোধ হয় খুব অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে। ঘরে বসে আমরা সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে উপাদানটি ভূমিকা রাখে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল। এই ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে আমরা অত্যন্ত কম সময়ে এবং কম খরচে বিশ্বের যে কোনো স্থানে তথ্য ও চিঠি আদান প্রদান করতে পারি। এর ফলে মানুষ ঘরে বসে বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মানুষ ঘরে বসে অনেক দ্রুত কাজ সমাধা করতে পারছে। এর ফলে ঘরে বসেই মানুষ বিশ্ব পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এরপরে আমরা দেখব ই কমার্স আমাদের জীবনের সামাজিকীকরণে কি ভূমিকা রেখেছে। ই কমার্স হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স কমার্সের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মাধ্যমে ঘরে বসে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাধ্যমে পণ্য লেনদেন করা হয়। ফলে অতি স্বল্প সময়ে নিজের পছন্দের পণ্যটি আমরা ই কমার্সের মাধ্যমে ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এবার আমরা দেখব ফেসবুক এবং টুইটার। ফেসবুক এবং টুইটার হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম মাধ্যম, যার সাহায্যে আমরা ঘরে বসে আমাদের দূর দূরান্ত এমনকি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, অচেনা অপরিচিত জনদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি, ভাব বিনিময় করতে পারি, ছবি আদান প্রদান করতে পারি এবং আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে তাদের কাছে তুলে ধরতে পারি এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কেও আমরা অবগত হতে পারি। সুতরাং বলা যায় যে ফেসবুক এবং টুইটারের সতর্ক ব্যবহারের ফলে আমাদের সামাজিকীকরণ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। তবে একটি কথা না বললেই নয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে নেতিবাচক দিকের প্রভাবও আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। সুতরাং যদি আমরা ফেসবুক, টুইটার, ইলেকট্রনিক কমার্স, ইমেইল এসব ব্যবহার করি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং এর ইতিবাচক দিকটি লক্ষ্য রেখে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চলো এখন আমরা একটু জেনে নেই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ফেসবুক, ই কমার্স কি ভূমিকা রাখছে। আচ্ছা, তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো তো ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা কি করি। আমরা অবসর সময়ে বন্ধুর সাথে কথা বলি, বিদেশে থাকা আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলি, তাদের যোগাযোগ করি, তাদের সাথে তাদের সুখ দুঃখের খবর শুনি এবং অনেক বিদেশি বন্ধু আছে আমাদের যাদের সাথে আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করি। এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা কিন্তু এই গণমাধ্যমগুলো যেগুলা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ফসল, নিজের দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশি সংস্কৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। এবং তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো কি, যখন আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে বিদেশে থাকা আত্মীয় স্বজনের সাথে আমরা যোগাযোগ করি বা আমাদের কোনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করি তখন কিন্তু আমরা অনেক কিছু ভাবি সেই দেশ সম্পর্কে। আমরা ভাবি যে তখন সেখানে কয়টা বাজে, রাত না দিন। সুতরাং সেই দেশ সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ধারণা হচ্ছে
এই ক্ষেত্রে তাহলে ফেসবুক আমাদেরকে বিদেশি সংস্কৃতির সাথেও তুলে ধরছে। এবার যখন শুধুমাত্র আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য আজকে ঘরে বসে থেকে প্রতিটা নাগরিক বিশ্ব নাগরিক হিসেবে নিজেকে পরিচিতি করে তুলতে পারছে শুধুমাত্র আমাদের এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে। একজন ব্যক্তি বিশ্বায়নের মাধ্যমে তার সামাজিকতাকে অনেক বেশি সুদৃঢ় এবং বিস্তৃত করতে পারছে। আজকাল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে ছুটছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষ বিদেশে ছুটছে। এতে করে কি হচ্ছে? এতে করে যেই দেশে সে শিক্ষার জন্য যাচ্ছে, চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে, সেই দেশ সম্পর্কে তার ধারণা অর্জন করতে হচ্ছে। ফলে তার সামাজিকতা কত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করছে। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে সারা বিশ্ব এখন বিশ্বপল্লীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রত্যেক নাগরিককে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে তৈরি করছে এবং আমরা ঘরে বসে থেকে সারা বিশ্বের উন্নত লাইব্রেরিতে কোন লাইব্রেরিতে কি বই আছে সেটা পড়তে পারছি, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে সবচেয়ে ভালো ডিগ্রি অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারছি। এটা কেন সম্ভব হচ্ছে? এটা সম্ভব হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে। আর এর মাধ্যমে অবচেতনভাবে আমরা কিন্তু আমাদের সামাজিকীকরণকে সমৃদ্ধ করছি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিশ্বায়ন আমাদের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছে। আচ্ছা, এবার যদি আমরা একটু পিছনে ফিরে যাই তাহলে দেখি যে আজকে এই পাঠ শেষ করে আমরা কি ধারণা অর্জন করতে পেরেছি। রেডিওর ক্ষেত্রে একটু বলি যে রেডিওটা আমাদের একটা গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম এবং আজকালকে রেডিওর ব্যবহারটা দেখো, আগের দিনের মতো কিন্তু রেডিও আজকালকার ব্যবহার হচ্ছে না। রেডিওটা এখন আমরা চলতে ফিরতে আমাদের সাথেই, আমরা মোবাইলেও রেডিওটা ব্যবহার করতে পারছি এবং যে কোনো সময় যে কোনো দেশের সংবাদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেটাই হোক না কেন নিজেকে তার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারছি। পত্রিকা অর্থাৎ সংবাদপত্রে দেশীয় খবরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংবাদগুলো পঠনের মাধ্যমে আমাদের সামাজিকতাকে সুদৃঢ় করতে পারছি। টেলিভিশন যেটা শক্তিশালী গণমাধ্যম মানুষের সামাজিকীকরণে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। সেই গ্রামের তৃণমূল পর্যায় থেকে শহরের উচ্চাভিলাষী মানুষ, এমন একটা মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে এই গণমাধ্যমটিকে পছন্দ করে না। চলচ্চিত্র, যদি কোনো চলচ্চিত্র সুস্থ, রুচিশীল এবং সুন্দর জীবন কাহিনী উপস্থাপন করে তাহলে দেখা যায় সেই চলচ্চিত্র দেখার জন্য মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং প্রতিটা মানুষ সেই সুস্থ চলচ্চিত্র থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সে চায় তার চরিত্রে সেটা ধারণ করে সেই রকম ভাবে সে তার সামাজিকীকরণটা প্রকাশ করবে। আর ইলেকট্রনিক্স, মেইল, ইলেকট্রনিক্স, কমার্স, টুইটার, ফেসবুক এগুলো সম্পর্কে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। চলো এবার আমরা দেখি আমাদের প্রশ্নের ধরন। গণমাধ্যম কি? অনেক সুন্দর করে সৃজনশীলের ক হিসেবে এটা শিখবে। এক লাইনের উত্তর, তোমার ব্যবহৃত একটি গণমাধ্যমের নাম লিখো। আর পত্রিকা পড়ে তুমি কি জানতে পারো? এখন আমি তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দিব। বাড়ির কাজটি অত্যন্ত সহজ। আমরা জেনেছি যে প্রতিটা গণমাধ্যমেরই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটো দিক আছে। আমার বাড়ির কাজটায় তোমরা অবশ্যই ইতিবাচক দিক সম্পর্কে লিখবে। টেলিভিশন তোমার জীবনে কি পরিবর্তন এনেছে বর্ণনা করো। তোমরা যে কোনো শিক্ষামূলক অথবা বিনোদনমূলক বা সংবাদ পরিবেশনমূলক যে কোনো একটা দিককে, যার যেটা পছন্দ, যে কোনো একটা দিককে সুনির্দিষ্ট করে সেই লক্ষ্যে তোমরা এই বাড়ির কাজটি সম্পন্ন করবে।
তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আলাদা পেজের মধ্যে করবে এবং স্কুল যখন খুলবে তখন তোমাদের বিষয় শিক্ষককে দিয়ে এটি মূল্যায়ন করবে। আর এই অনুষ্ঠানটি যদি তোমরা দেখতে চাও তাহলে কিশোর বাতায়নে গিয়ে দেখতে পারবে এবং সেখানে কোনো মন্তব্য থাকলে করবে, আমরা চেষ্টা করব তোমাদের উত্তর দেওয়ার জন্য। আর কিশোর বাতায়নে অনেক সুন্দর সুন্দর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা আছে, তোমরা সেখানে অংশগ্রহণ করবে, সাথে সাথে তোমার পাশের বন্ধুকেও সেইখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।